Okay, our before lecture we are discussing the types of vectors. So here discussing what is which type of the vectors. Okay, plasmid it is also one type of the vector. Bacteriophages are also one type of the vector. Phagmites are also one type of the vector. Plasmids are also one type of a vector. Viruses also one type of a vector. TIRA plasmid is also one type of the vector. Transposons it is also one type of the vector. Here is a different types of the vectors are the available to using in a genetic molecular laboratory. Okay, so here we are discussing the vector that is a plasmid. तर आपण काय डिस्कस करणार आहे टुडेज लेक्चर मध्ये प्लाझमिड्स इन डिटेल डिस्कशन अबाउट द प्लाझमिड्स. वी आर ऑलरेडी डिस्कस इट इज अ वेक्टर काय इट इज अ व्हेकल. ओके, इट इज अ वन टाइप ऑफ द व्हेकल ट्रांसफर ऑफ दिस host gene into the target organisms. Okay, for there to make the recombinant DNA. Okay, तर याच्यामध्ये काय आहे प्लाझमिड्स दिलेला आहे आपल्या सिलेबस मध्ये. ओके, तर मेन प्लाझमिड्स आहे PBR 322. It is a famous plasmids. Okay, PBR it is refers to the it is a derived from the E. coli. कुठून आयसोलेट झालेला आहे तो it is derived from the E. coli. E. coli पासून ड्राइव्ह झालेला आहे. तर याचं PBR नाव कशामुळे ठेवलेलं आहे? P stands for plasmid. B and R stands for scientist name that is a Bolivar and Rodriguez. Bolivar and Rodriguez. And 322 it is a numerical. It is a numerical of that the isolation. Okay, PBR चा फुल फॉर्म काय आहे? P नाव कशामुळे ठेवण्यात आलं? PBR 322. P is stands for the plasmid. B and R is the whose the scientist is isolated from their E. coli. That is the name is that the Bolivar and the Rodriguez. And 322 it is a number of isolation. It is a numerical of that the isolation. Okay. So PBR it is a one of the most important plasmids. It is using in are the transformation of that the inserted DNA into that the target organisms. Okay. So what is the characteristics of that the plasmid PBR 322? So it is the main and the important characteristics are the characteristics. So it is main of the important characteristics. It is are that the it contain the 4362 base pairs long DNA with gene of restriction. 4362 base pairs of long DNA. त्याचा बेस पेअर्स ऑफ द किती आहे? 4362. इट इज अ 4362 बेस पेअर्स ऑफ द लॉन्ग DNA आहे. इट इज अ वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड इट इज ऑल्सो कंटेन द ampicillin and tetracycline resistant gene. Ampicillin and tetracycline resistant genes. It is also one of the important characteristics of that the plasmid PBR 322. What is the ampicillin and tetracycline? It are the antibiotics. Okay, the antibiotic ampicillin and the tetracycline resistance gene are present in that the PBR 322. One of the another characteristics of this the PBR 322, it is a contain the various restriction site. It's contain the various restriction site. And another important thing is that the it contain the restriction site. It contain जे restriction site आहेत ते एका एन्झाईम साठीच एक जे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स आहेत त्याच्यामध्ये त्या प्लाझमिड मध्ये वेरियस रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर अवेलेबल. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट ऑफ दिस द रेस्ट्रिक्शन साइट? जेवढं रेस्ट्रिक्शन साइट जास्त असतील तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला काय करावं लागतं त्याच्यात जे फॉरेजिन DNA आहे ते आपण त्याच्यात काय करतो जास्त प्रमाणात इन्सर्ट करू शकतो. इट इज अ इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ दॅट द PBR 322 इन वेक्टर्स. ओके,
तर त्याचे मेन इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात घ्या. त्याचा जो DNA आहे 4362 बेस पेअर्स लॉंग DNA आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यात एम्पिसिलिन आणि टेट्रासायक्लिन रेजिस्टंट जीन्स आहे. त्याच्यानंतर रेस्ट्रिक्शन साईड भरपूर सारे रेस्ट्रिक्शन साईट आहेत. एक एन्झाईम आहे की त्याच्यासाठी भरपूर रेस्ट्रिक्शन साईट आहे, सेम रेस्ट्रिक्शन आहेत. एक जे एन्झाईम यूज करणार आहेत आपण त्याच्यात more than one restriction site are available in the PBR322. It means it results as a help in for the large amount of the foreign DNA are inserted. Okay. So it is the first plasmid, that is a PBR322. Another, that is a PAT153 and PAT153 and PXI3. It is another plasmid. So in this the plasmid it is derived from the PBR322. It is a derivatives of the PBR322. हे कशापासून झालेले आहेत? PAT153 and PXI3. It is derived from the PBR322. We are our before discussing vector. Okay. But याच्यामध्ये काय आहे? It is a smaller size than the PBR. Smaller size. Same derivatives आहे. कशापासून तयार झालेले आहे? PBR322. बट त्याच्यामध्ये काय आहे? थोडंसं बेस पेअर्स कमी आहे. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह असल्यामुळे याच्यात काय असणार? याच्यात बेस पेअर्स कमी असणार. So it is a smaller in size than the PBR322. Okay. But it also derivatives of the PBR322. Next, PBR327. PBR327. It is detection of the nucleotides between the 1427 and 2516. It contains the nucleotide base pairs of the long DNA. The base pairs it is a 1427 and 2516. ह्या दोन रेंज मध्ये त्याच्यात काय असतील? न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेअर्स लॉंग DNA असतो. ओके. तर याच्यामध्ये आणखी काय आहे? द न्यूक्लियोटाइड आर डिटेक्टेड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द वेक्टर अँड रिड्यूस द interferences. It is a speciality of that the PBR3227 vector. Okay. It still has the gene of the resistance against the tetracycline and ampicillin. It is also contain the gene tetracycline and the ampicillin. Tetra and ampicillin. It also contain the gene like the PBR322, tetracycline and the ampicillin. One of the speciality of that the gene PBR vector that is contain the base pairs of the 1427 and the 2516 in that the range of the base pairs of long DNA. Okay. So it also contain the restriction site, but the restriction site is less than that of the PBR322. Another plasmid is that the PUC. It is also one type of the vector. So it is name derived from कशाद्वारे याचं नाव ठेवण्यात आलेलं आहे? बिकॉज ऑफ देअर द ओरिजिन. सो इट इज फर्स्ट आयसोलेटेड फर्स्ट प्रिपरेशन इन द युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया. युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया. युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया. It is name is suggested PUC because of it is originated or derived from the University of California. त्याच्यामुळे त्याचं नाव काय ठेवण्यात आलेलं आहे? PUC. Okay. It contain the 2700 base pairs. 2700 base pairs of long DNA. त्याचा DNA किती लॉंग आहे? 27000 base pairs of long DNA. Okay. So speciality of that the gene that is it resistant the gene that is the ampicillin and Z gene. It is the main speciality of that the PVC vector. It contains the ampicillin and Z gene. So the Z gene you are imagine okay. Imagine for remembering in your mind जेव्हा आपण इकोला पाहिलेलं होतं त्याच्यात जे जीन एक्सप्रेशन आहे त्याच्यामध्ये काय असतो? त्याच्यामध्ये जे जीन होतं झेड ते काय होतं?
galactosidase, beta galactosidase means it is act on a lactose. So this type of the gene are the present in the PVC vector. Okay, it is metabolize the lactose. Okay, it contain the beta galactosidase gene, means the expression of that the product is a beta galactosidase enzyme. So it is metabolize the lactose, is present in a PVC वेक्टर. त्याच्यामध्ये कोणते मेन अँड द इम्पॉर्टंट जीन्स आहेत? एक तर आहे एम्पिसिलिन रेजिस्टंट आणि दुसरा आहे झेड जीन. इट इज अ अब्सेन्स ऑफ टेट्रासायक्लिन रेजिस्टंट जीन. त्याच्यामध्ये काय अब्सेंट आहे? टेट्रासायक्लिन, जे की आपलं PBr 322 आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सुद्धा होता आणि PBr 327 मध्ये सुद्धा होता. पण PVC वेक्टर मध्ये तो काय इलिमिनेट झालेला आहे. त्याच्यामध्ये त्याच्या दुसरं कोणतं आलेलं आहे? झेड जीन आलेला आहे, जो की बीटा गॅलेक्टोसाइडेस आहे, जो की लॅक्टोजवर ॲक्ट होतो. ओके, इट इज अ स्पेशालिटी ऑफ दॅट द PVC वेक्टर. तर आपलं जे जीन्स, जे फॉरेजिन जीन आहे ते आपण इन्सर्ट कशामध्ये करू शकतो? या झेड जीनच्या जागेमध्ये यूज करू शकतो. हे एक पॉईंट लक्षात घ्या. जेव्हा सपोज एक इकोलाय आहे आणि त्या इकोलायमध्ये आपण काय करायचं आहे? PVC वेक्टर ट्रान्सफर करायचा आहे आणि त्या PVC वेक्टरमध्ये कोणते जीन्स आहेत? एक तर एम्पिसिलिन रेजिस्टंट आहे आणि झेड जीन आहे. जर झेड हे जसाच्या जसं आपण जर इकोलायमध्ये ट्रान्सफर केला तर इकोलायचे जेव्हा आपण जे लॅक्टोजवर ग्रो करतो ना, तर त्याच्यामध्ये काय होतं? लॅक पॉझिटिव्ह लॅक निगेटिव्ह जे फॉर्म होतात, तर त्याच्यामध्ये लॅक्टोज हायड्रोलायझिंग असेल तर त्याच्यात पिंक कलर फॉर्म होतात. तर काय होणार? त्याच्यात लॅक्टोज जर मेटाबोलाइज झालं तर पिंक कलर फॉर्म होतात. पण जेव्हा आपण एखादं फॉरेजिन DNA आहे, ओके, एखादं दुसरं बॅक्टेरिया आहे समजा सुडोमोनास वगैरे, त्याच्यामधलं आपण जीन घेतलं आणि जीन ऑफ द इंटरेस्ट आपण कुठे इन्सर्ट केला? झेड जीनच्या जागेवर यूज केला त्या PVC वेक्टरमध्ये आणि ते आपण जे वेक्टर आहे तो ट्रान्सफॉर्म केला इकोलायमध्ये, जे की बीटा गॅलेक्टोसाइडेस मेटाबोलाइज करणारा जो जीन होता त्या जागेवर आपण कोणता जीन केला? एखादा दुसरा पेट्रोल डिग्रेडिंग जीन ट्रान्सफर केला. तर मग इट रिझल्ट इट्स काय होणार? जेव्हा आपलं जीन एक्सप्रेशन झालेलं असेल, जेव्हा आपण आयसोलेशन स्क्रीनिंग करणार आहे, तर ते कॉलोनीज कोणते आल्या पाहिजे? पिंक आल्या पाहिजे की व्हाईट आल्या पाहिजे? जर बीटा गॅलेक्टोसाइडेस जीन प्रोड्यूस जीनचं एक्सप्रेशन झालं तर त्याच्यात काय होणार? पिंक कॉलोनी येतील. जेव्हा हा जीन इनएक्टिवेशन झाला, इट रिझल्ट्स मीन्स दॅट द पेट्रोल हायड्रोलायझिंग जीन इज आयसोलेटेड फ्रॉम द सुडोमोनास इज इन्सर्टेड इनटू द झेड जीन. ओके, झेड जीनच्या जागी जर आपण इन्सर्ट केला तर त्या बॅक्टेरियामध्ये काय होणार? पिंकच्या ऐवजी व्हाईट कॉलनी फॉर्मेशन होणार बिकॉज ऑफ द इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गॅलेक्टोसाइडेस कंटेनिंग झेड जीन. ओके, इट इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर देअर आयसोलेशन ऑफ दॅट द whose vector are the whose the gene of the interest are the express or the not express. ओके, हे इथं तेवढं गरजेचं नाही आहे स्क्रीनिंग तुम्हाला. फक्त तुम्ही जे प्लाझमिड्स आहेत ते आपण 4 प्रकारचे त्याच्यातले टाइप्स पाहिले. एक तर PBr 322 पाहिलं, त्याच्यानंतर त्याचे 2 डेरिव्हेटिव्स पाहिले, PAT 153 आणि PXF3. ओके, त्याच्यानंतर PBr 327 पाहिलं आणि लास्ट वन दॅट इज अ PVC vector. It is a types of their plasmid. Here we are completed the point that it is a plasmid. Okay, there are the 4 types of their plasmid. Plasmid इथं संपलेला आहे. आता उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट वेक्टर्स घेऊ. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.